संपर्क जेपरी भी होइथाउ सेथिरे जणे जनक हाथ धरिबा दरकार। भूल नुहे, आउ जदि भूल भी थाए तेबे आकट करिबा दरकार। छाड़ी देबा ठीक नुहे। अधिकार प्रेम उपरे रख, मनीष उपरे नुहे। प्रेमरे नई जिबा किछि बड़ कथा नुहे। सूर्य भी तो अस्त हुए चंद्रमा को आगको आनिबाको, किंतु जदि बारंबार नईबाको पड़े तेबे सावधान होई जाओ, कारण यह प्रेम नुहे, यह केवल स्वार्थ पाई बंधा होइथिबा गोटिए संपर्क। एमिति अनेक समय आसी थाए जेबे आपण निज स्थान रे ठीक थांती, किंतु सामना वाला मनीष आपण को जानी जानी दोषारोप करिथाए, आपणकर आत्मस्वाभिमान को आघात करुथाए। सी आपणक मूल्य को बुझी न थाए, बास निजर मनमानी करने को आपणक सह संपर्क रखि थाए। निजको बड़ बा न हेले ठीक देखैबा पाई आपण को छोट देखाई थाए। शुभंकर नाम रे गोटिए पुओटिए सुमित्रा नामक झील को भल पाउथाए। सुमित्रा एतेटा भी सुंदर नुहे, तथापि सी समस्तक सह अति स्नेह मिसी जाए। तार गुण व्यवहार सबू भल। सी किछि कथा को लुचेई पारेनी, जहा कहिबा कथा सी मुह मिहे कहि दिए। शुभंकर जेबे ताकू प्रपोज कला सेतेबेले सुमित्रा मनरे किछि फिलिंग्स नथिला, सेथिपाई सी मना करि देइथिला। किंतु अनेक दिनर मिलामिशा परे एवं सांगसाथी मानक ठारू शुभंकर विषय भल शुणिबा परे सी भी शुभंकर को पसंद करने को लगी थाए। शुभंकर एबे आउ गोटे झील को भल पाउथाए, किंतु सुमित्रा को एक कथा सी लुचेइला। सुमित्रा मध्य कहू कहू शुभंकर को निजर मन कथा खोलिकी कहिला, देख शुभंकर, सेतेबेले मु लव पाई प्रस्तुत नथिली, किंतु बहुत भाबिबा परे मु भी एबे तुमको पसंद करने को लागिलानी। शुभंकर खुशी हेबार नाटक करी ताको प्रेम जालरी फसाइथिला। किछि सांग मानक सह शुभंकर थाए। ठीक सही समय सुमित्रा आसिला आउ कहिला, शुभंकर तुमे केउठी थिल? मो फोन को काहेकि उठाउन? शुभंकर कहिला, ना ना एमती सांग मानक सह थिली। एबे गोटिए सांग आड़ को पुणी चाहिकी कहिला, अरे देख रवि, मु जेउ भली पिला मते कॉलेज रे कोनसी भी झियो अति सहजरे मिली जिबे। देख मु सुंदरता देखेनी, मु हृदय देखे, सेथिपाई तो मु सुमित्रा को पसंद करिछि। वास्तव में शुभंकर निजको सुंदर कही सुमित्रा को छोट देखाउथिला, किंतु सुमित्रा यह ठीक से बुझी पारला नहीं एवं शुभंकर यही कथा को प्रशंसा भावी नेइथिला। एमिति देखु देखु वर्षे बीतीगला। शुभंकर को जेबे भी समय मिले से सुमित्रा को छोट देखैबार गोटे छोटिया सुजोग भी छाड़ेनी, किंतु सुमित्रा प्रेम रे सबु सही जाउथाए। कॉलेज छुट्टी थाए। शुभंकर को एथर किछि अधिक पॉकेट मनी मिलिथिला। सी गोटे घंटाटिए किणी सुमित्रा को देला एवं ताकू कहिला, मु अनेक संचय करी करी तो पाई ए घंटाटी आनिछि। जानि पारछुटी मु तते केते भल पाउछि? तोर कोन मो पर विश्वास अछि? सुमित्रा कहिला, हाँ विश्वास अछि, निज ठारू भी अधिक विश्वास अछि। शुभंकर कहिला, अच्छा मु जहा कहिबी तू करि परिबो? सुमित्रा कहिला, हाँ निश्चय करि परिबी। शुभंकर कहिला, आज गोटे राति पाई मु किछि प्लानिंग रखिछि। तू संज बेल को आसिबो, भुवनेश्वर जिबा। होटेल टी भी मु बुक कर नेछि। जदि विश्वास थाए तेबे तू निश्चय मो सहित आसिबो। सुमित्रा एसबू शुणिकी आश्चर्य होईगला। ताकू एहार आशा भी नथिला। सी कहिला, देख शुभंकर, मते आउ जहा कहिबो मु सबु मानिबी, किंतु बाहाघर पूर्वरु एसबू किछि भी नुहे। मते एसबू किछि ठीक लागुनी। शुभंकर सेठारु रागिकी चलीगला एवं सुमित्रा नंबर को ब्लॉक करदेला। सुमित्रा बहुत चेष्टा कला, किंतु शुभंकर सह कथा होई पारला नहीं। किछि दिन परी कॉलेज खोलला। सुमित्रा क्लास न करी शुभंकर बाट को चाहिए। एबे से देखे तो शुभंकर आउ गोटे झील सह हसी हसी कथा हेउछि। सुमित्रा सही पारला नहीं एवं शुभंकर पाखरे पहुंची पचारिला,
ଇଏ କିଏ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଆଭଏଡ୍ କାହିଁକି କରୁଛ? ଶୁଭଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୋ ପଛରେ କେହି ବି ପାଗଳ ହେବେ। ଯା, ତୋର ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାହାର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ତୁ ତୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବୁ। ସୁମିତ୍ରା ଚାରିପଟକୁ ଦେଖେ ତ କଲେଜର ଅନେକ ପିଲା ତାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଲାଜରେ କାହାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଭଙ୍କରକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଯେପରି ସବୁ ଭୁଲ ତା ନିଜର। ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ଶୁଭଙ୍କରକୁ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ମୋତେ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯିବି। ଶୁଭଙ୍କର ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଘରେ କହିଥିଲା କି ତାର ସାଙ୍ଗ ସହ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତା ଉପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ କେହି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଭଙ୍କରକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ଯେବେ ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, କେବଳ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏପରି କହି ତାର ସିଏ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଶୁଭଙ୍କରର ମନ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କଥା ହୁଏ, ନହେଲେ ଇଗ୍ନୋର କରେ। ସୁମିତ୍ରାକୁ ଏସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ଦିନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ସୁମିତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଦେଖେ ତ ଶୁଭଙ୍କର ବାଇକ୍ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବସିଛି ଆଉ ସେମାନେ ହସି ହସି ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭଙ୍କର ଜମାରୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଶୁଭଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଦୟାକରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଏସବୁ କିଛି ସୁମିତ୍ରାର ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥାଏ। ସୁମିତ୍ରା ଦେଖୁଥାଏ କି ଶୁଭଙ୍କର ତା ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ମିଛ କହୁଛି। ସୁମିତ୍ରାକୁ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେପରି ତାର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି। ତାର ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଭଙ୍କରକୁ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିଲା, ଶୁଭଙ୍କର ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦେଲା, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାର ବଦଲା ନେଇଛି। ନହେଲେ ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବା ପସନ୍ଦ କରିବି? ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୋର ସେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସୁମିତ୍ରାର ଯେପରି ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ରେସନରେ। ତା ମୁହଁରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ହସ ନଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି ଝିଅର ଜଣେ ଅନାମିକା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁନି କଥା କି ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନେକ ଝିଅର ଭାବନା ସହ ଖେଳନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ସହ ଖେଳନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନେକ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଅ କି ଝିଅ କଥା ପଡ଼ିନି, ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଛଳନାର କଥା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରେମରେ ନଈଁଗଲେ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ନଈଁଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବ, ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବ। ସେ ଜାଣିଯିବ କି ଆମେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଆଘାତ ପାଉ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମହତ୍ଵ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରି କେବଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ନିଜର କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ।
ତାଙ୍କୁ ଏହା ଫିଲ୍ କରାଅ କି ସିଏ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ମାନୁଛି, କାହାକୁ ଭୁଲିବା କି କାହାକୁ ମନରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଏପରି ମଣିଷ ସହ ରହିପାରିବେ ଯିଏ କେବଳ ସମ୍ପର୍କରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ତେବେ କେବଳ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆସନ୍ତୁ କି ଭାବନାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ମେସେଜରେ ଆସନ୍ତୁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆସିଯାଉ, ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ଇଟ୍। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅ, କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନିଅ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଯେମିତି ସିଏ କେବଳ ଭାବନାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ସେୟାର କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କୌଣସି ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ଭାବନାରେ ବୁଣ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଣିକି ଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିବ ସିଏ ଖୁସିରେ ଥିବ। ହେବାର ଅଛି ଯଦି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇକି ଦେଖାଅ, ଏମିତି କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ମାନରେ ନଇଁଯିବ। କଥାରେ ବଡ଼ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖାଅ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନିଜର ଖୁସିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କଥା ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଇଗ୍ନୋର କରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବିକି ଦୁଃଖରେ ରହିବେ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବିଚାରକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।